Hello doctors, good morning. In last video, we had seen how to differentiate acute abdomen with the help of preliminary data. Today we will be seeing with the help of pain how we can differentiate the acute abdomen. So first, time of onset. So based on the time of onset, if it is early morning, we can think about acute appendicitis if there is associated symptoms corresponding to it. And in case of afternoon or after lunch, we can think about perforation or perforation of peptic ulcer. Then mode of onset, first thing is sudden. So if anything is happening in sudden, that means something more serious. So it may be perforation, it may be colic. Pain increases gradually in intensity. So if the pain is like this, then it is acute intestinal obstruction. Pain may be precipitated by, they are saying that few precipitating factors are there which can aggravate the pain. That is, administration of purgatives will aggravate the pain in case of acute appendicitis. And if there is any straining, much straining, it may aggravate the pain due to perforation. And if there is jolting, it may aggravate the ureteric colic pain. So next. So if there is pain with recurrent intensity of on and off for last few years, what condition we can think about? It may be simple appendicitis or cholecystitis, but with the help of associated symptoms, like in case of appendicitis, the pain would be more characteristic, the pain would be first referred in the umbilicus and then it may shift to the right iliac fossa. And next thing, there may be nausea and vomiting associated with appendicitis. There may be increase in temperature. These things will help us to go with the diagnosis of appendicitis. Then in case of cholecystitis, we already know from preliminary data that in Western countries, cholecystitis are more common just because of high fatty food intake. So simple, whenever the pain is aggravating with fat food, then if there is any flatulent dyspepsia, that is fullness of abdomen and erectations, so this we can think about cholecystitis. Then site of pain. So whenever a patient is coming, first thing we have to ask is where the pain is. So if the patient is putting a single finger and representing and saying this is the area where I am having the pain, it means the patient is showing exactly the affected organ. That is also called as pointing test. So if patient is telling there is pain in flank, then it may be renal origin, that you people might be knowing. Then if pain is in right costal origin, so first think what are all the organs in right costal area? Simple, liver and gallbladder. So whenever there is any disease in that parts in that organ, that may lead to right costal origin pain. So in case of epigastric region, first thing, in case of epigastrium, stomach is present there. So peptic ulcer perforation, the pain will be in the epigastric region, and if there is acute appendicitis, the pain will be in epigastric region. Then shifting of pain. So if a patient is saying that they had felt the pain first in umbilicus, but later on it shifts to the right iliac fossa, so this means that it is a case of acute appendicitis. But what this shifting pain is indicating? It is simply indicating that the parietal peritonitis had started along with acute appendicitis. Then radiation of pain. So patient presenting with pain first in the affected organ, then spread all over the abdomen. It is simply spreading peritonitis. Then pain first felt at the right hypochondriac region, but soon it is radiated towards the right iliac fossa. Just by looking at this complaint, first we might be thinking in right hypochondrium, we may be thinking regarding liver and gallbladder diseases, and just because of right iliac fossa involvement, we may be thinking regarding appendicitis. But here, this radiation is the key differentiating factor. This is indicating something other than these two areas, what we had guessed, that is peptic perforation, and this radiation is just because the gastric contents which came out of peptic perforation got gravitated down the right paracolic gutter and they had reached the right iliac fossa. So already we know that it may mimic acute appendicitis. Then
Referred pain. So if the patient is telling that the pain is felt in epigastrium, the lesions may be in stomach, duodenum and jejunum. It means T5 to T8 dermatome had involved. Then pain felt in umbilicus. Already we know if umbilicus is coming, then we will be directly going for appendix, and along with appendix we have to think about ileum also, T9 and T10. Then pain felt in hypogastrium, the lesions of colon, that is T11 and T12, L1 and L2. So pain referred from loin to groin, testis and inner surface of thigh. So if loin is getting involved, first thing that will be coming in our mind is renal colic. So based upon the referring areas, it indicates where the level of the stone is obstructing or it is causing the pain. Loin to groin, loin to testis and loin to inner surface of thigh, simply renal colic. Then pain radiates from right hypochondrium to inferior angle of right scapula. It is very easy for you to identify. If right hypochondrium is coming, it simply indicates liver and gallbladder diseases. So if it is extending to the inferior angle of right scapula, if you are a homeopathy student, you might be knowing the drug chelidonium. So the answer is biliary colic. Character of pain. So first, colicky pain. How the colicky pain will present? So it is just a sharp intermittent gripping pain which comes on suddenly and disappears suddenly. This is the type of pain which we had seen exactly in the colocynth. So this type of pain mainly we can see whenever there is any obstruction of hollow organ. For example, if there is any bowel obstruction, it may lead to intestinal colic, and if there is any bile duct obstruction, it may lead to biliary colic, and if there is ureter or renal pelvis obstruction, it may lead to renal or uretery colic. So if a patient is presenting with this colicky type of pain, and with the help of location and associated symptoms, we can identify the exact disease condition. Then if there is constant burning pain, simply we might be thinking regarding the peptic ulcer disease, and along with peptic ulcer disease we have to think other condition also, that is peritonitis. Then if there is severe agonizing pain, already we had seen in case of sudden pain, that is torsion. So if a patient is presenting with severe agonizing pain, we have to think regarding acute pancreatitis and torsion. So in case of acute pancreatitis, we will be having the associated symptoms, but in case of torsion, the pain will be more severe and more sudden. Then throbbing pain, simply we will be thinking regarding belladonna. So what is the main pathology of belladonna? It is nothing but simple inflammation, first stage of inflammation. So here throbbing pain indicates inflammation, example hepatitis or simple cholecystitis. Then so there is few exceptions. So whenever we are giving medicine to the patient and if the pain is reducing, we might be thinking the patient is improving, but there are few exceptions where we have to think in another way. That is, first, in acute appendicitis, if there is sudden, it is not in every case, it is seen in only few cases, so we have to think in this manner also. So acute appendicitis, if the pain is decreasing suddenly, it may lead to obstructive gangrenous appendix. Then in second stage of peptic perforation, if the pain is reducing, this indicates that the disease is continuing, because here the gastric contents which got released from the peptic perforation, they got diluted because of peritoneal exudate, and this leads to the reduction in pain, but the disease is continuing. Then so effect of pressure on pain. So what if pain getting ameliorated by pressure? It is simple colic that we had seen in colocynth. And if pain is getting aggravated, it means there is inflammation. Then pain aggravates on walking, jolting, respiration and micturition, that is amoebic hepatitis, cholecystitis and appendicitis. Then pain on jolting, that is ureteric colic.
Pain during deep inspiration and coughing. The word deep inspiration and coughing is indicating that some part of the respiratory apparatus is getting involved with the pain. Simply, it is because of diaphragmatic pleurisy pain. Then pain during micturition. So it is indicating that the renal issues. So ureteric colic. Then pelvic appendicitis and pelvic abscess we have to think. Pain due to fatty foods, everyone knows clearly. It is because of cholecystitis. And pain due to spicy foods, alcohol and drugs like aspirin, everyone knows regarding that. That is simple. Peptic ulcer disease. Pain relieved by sitting up from recommend position. So it is pancreatitis. If vomiting is relieving the pain, that means peptic ulcer. And if vomiting relieves pain and reappears again, it means the condition is peritonitis. So up to this we had seen how we can differentiate the acute abdomen with the help of pain. So in forthcoming videos we will be seeing with the help of another associated complaints how we can differentiate. So thank you so much. Hello doctors, good morning. லாஸ்ட் வீடியோவில் அக்யூட் அப்டமனை ப்ரிலிமினரி டேட்டா வச்சு எந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். ஸோ இன்றைக்கி அக்யூட் அப்டமனை பெயினோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் மோடை வச்சு எந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம், என்ன கண்டிஷன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு டைம் ஆஃப் ஆன்செட். ஸோ ஏர்லி மார்னிங் ஒரு அக்யூட் அப்டமன் ப்ரெசென்ட் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம அக்யூட் அப்பெண்டிசைட்டிஸ் பற்றி யோசிக்கலாம். அண்ட் மேபி மதியம் லஞ்சுக்கு அப்புறம் பேஷண்ட்டுக்கு சடனாக பெயின் ஸ்டார்ட் ஆகுது, ஈவினிங் அவங்க ஒரு ஓபிடி செட்டப்புக்கு வராங்க, ஒரு எமர்ஜென்சி செட்டப் வராங்க அப்படின்னா அது பெர்ஃபரேஷன் ஆஃப் பெப்டிக் அல்சராக இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் மோட் ஆஃப் ஆன்செட் எந்த மாதிரி ஆரம்பிக்குது. ஸோ சடனாக இருக்குது அப்படின்னா ஏதோ ஒரு ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமான ஒரு ப்ராப்ளம் தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பெர்ஃபரேஷன் இருக்கலாம், கோலிக் இருக்கலாம், டார்ஷன் அப்படிங்கிறது ரொட்டேட் ஆகிறது, கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஆர்கன் ரொட்டேட் ஆகிறது, வேல்வுலஸ் இருக்க சான்சஸ் இருக்குது. வேல்வுலஸ் அப்படிங்கிறது அ டைப் ஆஃப் இன்டெஸ்டினல் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ பெயின் கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இப்போ சடன் பார்த்தோம். ஸோ கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் இருக்கலாம் அப்படின்னா அக்யூட் இன்டெஸ்டினல் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன், அது அப்படியே கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் இன்டென்சிட்டி. நெக்ஸ்ட்டு பெயின் எந்தெந்த மாதிரி காசஸ்னால ப்ரிசிப்டேட் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட்டு பர்கேட்டிவ்ஸ் சாப்பிட்றதுனால அக்யூட் அப்பெண்டிசைட்டிஸ் பெயின் ரொம்ப அதிகமாகும். அடுத்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணும்போது பெர்ஃபரேஷனோட பெயின் ரொம்ப அதிகமாகும். அதுவே ஜோல்ட்டிங் அப்படிங்கிறது ஒரு மேடு பள்ளம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ரோடில் மூவ் ஆகும்போது ஒரு ஜம்பிங் மாதிரி ஒரு மோஷன் வருது இல்லையா, அதுதான் ஜோல்ட்டிங். அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா யூரிட்ரிக் கோலிக்கை அது அக்ரவேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ சடன் அப்படின்னா பர்ஃபரேஷன், கோலிக் இல்லை டார்ஷன் இருக்கலாம், கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஆர்கன் இந்த சைடு ரொட்டேட் ஆகிறது. மேபி அது டெஸ்டிஸில் பார்க்கலாம், அதுக்கப்புறம் ஒவேரியன் டியூமர்ஸ்னால ஓவரி அந்த மாதிரி டார்ஷன் போகலாம். அடுத்து வேல்வுலஸ். அடுத்து பெயின் கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது இன்டென்சிட்டியில் அப்படின்னா அக்யூட் இன்டெஸ்டினல் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன். அதுவே பெயின் ப்ரிசிப்டேட் ஆகிறதுக்கான காசஸ் சொல்லியிருக்காங்க, நம்ம பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு ஸோ ரெக்கரண்ட்டாக ஒரு பெயின் ஆன் அண்ட் ஆஃப் இருந்துகிட்டே இருக்குது சில வருஷமாகவே அப்படின்னா அதுக்கு என்ன கண்டிஷன், என்ன மாதிரி இருக்கலாம் அப்படின்னா அப்பெண்டிசைட்டிஸ் இருக்க சான்சஸ் இருக்குது, கோலிசிஸ்டைட்டிஸ் இருக்க சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அப்பெண்டிசைட்டிஸ் அப்படின்னாலே நம்ம அந்த கொஷின் எப்படி இருக்குன்னா பெயின் எந்த இடத்துல லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத கேட்கலாம். அது கூட அசோசியேட்டட் சிம்டம்ஸ் என்னென்ன இருக்குது, நாசியா வாமிட்டிங் இருக்கா அப்படிங்கிறத கேட்கலாம். இதெல்லாம் வச்சு அப்பெண்டிசைட்டிஸ் நம்ம கெஸ் பண்ண முடியும். அதுவே கோலிசிஸ்டைட்டிஸ் இருந்தால் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம், ஃபேட் ஃபுட் சாப்பிட்றதுனால கோலிசிஸ்டைட்டிஸ் அக்ரவேட் ஆகுது வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ சிம்பிளாக ஒரு ஃபேட் ஃபுட் கூட ஒரு கோரிலேஷன் இருக்கும்போது நம்ம கோலிசிஸ்டைட்டிஸ் பற்றி யோசிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு சைட் ஆஃப் பெயின். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டயக்னோசிஸ்க்கு. ஸோ இப்போ பேஷண்ட் வராங்க அப்படிங்கும்போது நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு கேட்குறதே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வலி எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு தான் கேட்போம். அதுக்கு பேர் பாயிண்டிங் டெஸ்ட்டு. ஒருவேளை வலி அந்த பர்டிகுலர் ஆர்கனில் மட்டும் இருக்குது அப்படின்னா பேஷண்ட் கண்டிப்பாக பாயிண்ட் பண்ணியே காட்டிடுவாங்க. மேபி பெயின் டிஃப்யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கும்போது அவங்களே சொல்லுவாங்க இது மொத்தமாக டிஃப்யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக பாம் வச்சு காட்டுவாங்க. பட் ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்கன் இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்னா வெறும் ஃபிங்கர் மட்டும்தான் வச்சு காட்டுவாங்க. ஸோ இதுக்கு பேர் பாயிண்டிங் டெஸ்ட்டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேஷண்ட் கிட்ட நம்ம இந்த விஷயத்தை தான் கேட்கணும். அடுத்து ஃப்ளாங்க்ஸில் பெயின் இருக்குது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கெஸ் நமக்கு என்னவாக இருக்கலாம் அப்படின்னா
ரீனல் ஆரிஜின் பெயின் இருக்கலாம். மேபி ஸ்டோன் வந்து கீழே இறங்கும்போது அந்த வலி வர வாய்ப்பு இருக்குது. யூரிட்ரிக் கோலிக் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு ரைட் கோஸ்டல் ஆரிஜின். ஸோ ரைட் கோஸ்டல் ரீஜியனில் என்னென்ன ஆர்கன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லிவர் இருக்குது, கேல்பிளேடர் இருக்குது. ஸோ அது ரிலேட்டடான எந்த டிசீஸ் வந்தாலுமே நமக்கு அந்த இடத்துல பெயின் ரொம்ப சிவியராக இருக்கும். ஓகேவா? அடுத்து வந்து எபிகாஸ்ட்ரிக் ரீஜன். ஸோ எபிகாஸ்ட்ரிக் ரீஜன் கிட்ட என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா நம்மளோட ஸ்டொமக் இருக்குது. அடுத்து ஸ்டொமக்குக்கு அடுத்து வந்து பேங்க்ரியாஸ் இருக்குது. ஸோ பெப்டிக் அல்சர் பர்ஃபரேஷன் இருந்தாலோ இல்லை அக்யூட் பேங்க்ரியாடைட்டிஸ் இருந்தாலோ நமக்கு வந்து பெயின் வந்து எபிகாஸ்ட்ரிக் ரீஜன் இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேஷண்ட் கிட்ட பெயின் எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்மளோட கேள்வியாக இருக்கணும். அடுத்து ஷிஃப்டிங் ஆஃப் பெயின் சரி ஓகே, இந்த சைட் ஓகே கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம். இங்கேருந்து எங்கேயாவது ஷிஃப்ட் ஆகுதா அப்படிங்கிறது நம்மளோட நெக்ஸ்ட் கொஷின். ஸோ பேஷண்ட் சொல்கிறாங்க பெயின் எனக்கு அம்பிளிக்கல்ஸில் தான் இருந்துச்சு, பட் இப்போ வந்து ரைட் இலியாக் ஃபோஸாக்கு ஷிஃப்ட் ஆகுது. ஸோ இந்த ஷிஃப்டிங் நேச்சரை வச்சு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடியது என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா அக்யூட் அப்பெண்டிசைட்டிஸ். ஸோ இந்த ஷிஃப்டிங் நேச்சர் எதை இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னா பேரட்டல் பெரிட்டோனைட்டிஸும் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு, அதை தான் இண்டிகேட் பண்ணுது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு ரேடியேஷன் ஆஃப் பெயின். ஷிஃப்டிங் அப்படிங்கிறது ஒரு இடத்துலேருந்து கம்ப்ளீட்டாக இன்னொரு இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிறது. ரேடியேஷன் அப்படிங்கிறது அங்கேயும் இருக்கும், அங்கேருந்து வேற எங்காவது ரேடியேட் மட்டும் ஆகும். அங்கேருந்து பெயின் வந்து எனக்கு இங்கே பரவுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேஷண்ட்டை ஸ்பெசிஃபிக்காக. ஸோ பெயின் ஃபர்ஸ்ட் இன் அஃபெக்டட் ஆர்கன், அதுக்கப்புறம் அது ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்டமன் ஃபுல்லாமே அப்படின்னா அது வந்து ஸ்ப்ரெட்டிங் பெரிட்டோனைட்டிஸ். ஓகே, அந்த ஆர்கன் அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு, பட் அந்த பெயினும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும்போது அது பெரிட்டோனியம் இன்வால்வ் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு pain first felt at the right hypochondriac region, but soon it is radiated towards the right iliac fossa. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரைட் ஹைப்போகாண்ட்ரியம் பார்த்தோன்னே நம்ம என்ன யோசிப்போம் அப்படின்னா லிவர் அண்ட் கேல் பிளேடர் அப்படின்னு தான் யோசிப்போம். பட் இங்கே ரேடியேஷன் இருக்கிறத வச்சு நம்ம கண்டிப்பாக வேறு கண்டிஷன் யோசிக்கணும். என்ன அப்படின்னா பெப்டிக் பர்ஃபரேஷன். இங்கே ஏன் ரேடியேஷன் நடக்குது அப்படின்னா பெப்டிக் பர்ஃபரேஷன் நடக்கும்போது கேஸ்ட்ரிக் கண்டென்ட்ஸ் எல்லாமே வெளியே வரும் இல்லையா, அது ரைட் பேராகோலிக் கட்டர் வழியாக அது கிராவிடேட் ஆகிறதுனால தான் ரைட் இலியாக் ஃபோஸால் நமக்கு பெயின் இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அந்த ரேடியேஷனுக்கு ரீசன் அந்த கிராவிடேஷன் நடக்குது ரைட் பேராகோலிக் கட்டர் வழியாக. ஸோ நம்ம என்ன கெஸ் பண்ண சான்சஸ் இருக்குன்னா ஒன்று ரைட் ஹைப்போகாண்ட்ரியம் வச்சு லிவரும் கேல்பிளேடரும் யோசிப்போம், இல்லைனா ரைட் இலியாக் ஃபோஸாவை வச்சு நம்ம அப்பெண்டிசைட்டிஸ் பற்றி யோசிப்போம். பட் இந்த ரேடியேஷன் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வச்சு மட்டும்தான் இந்த கண்டிஷனை ஈஸியாக நம்மளால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ரெஃபர்ட் பெயின். ஸோ பெயின் வந்து எபிகாஸ்ட்ரியமில் இருக்குது அப்படின்னா என்னென்ன ஆர்கன் இன்வால்வ் ஆக சான்சஸ் இருக்குது? ஸோ ஸ்டொமக், டியோடினம், ஜெஜினம் இது மூணுமே இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம். பிகாஸ் T5 to T8 எல்லாமே வந்து பெயின் எபிகாஸ்ட்ரியமில் தான் வந்து நமக்கு ரெஃபர் ஆகும். அடுத்து பெயின் ஃபெல்ட் இன் அம்பிளிகஸ். என்னென்ன லீஷன் அப்படின்னா இலியம் இல்லை அப்பெண்டிக்ஸில் ப்ராப்ளம் இருக்கும். அப்பெண்டிக்ஸ் வந்து நமக்கு முன்னாடியே ரொம்ப கிளியராக தெரியும், இலியம் அப்படிங்கிறதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மெயினாக T9 அண்ட் T10 டெர்மட்டோம் இன்வால்வ் ஆகுது. அடுத்து பெயின் ஃபெல்ட் இன் ஹைப்போகாஸ்ட்ரியம். ஸோ ஹைப்போகாஸ்ட்ரியம் இன்வால்வ் ஆகும்போது கோலானில் தான் ப்ராப்ளம். மெயினாக T11, T12, L1 அண்ட் L2 இது எல்லாமே இன்வால்வ் ஆகுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே வந்து நம்மளால் ஒரு ஈஸியாக என்ன ஆர்கன் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற வரைக்கும் நம்மளால் டயக்னோஸ் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பெயின் ரெஃபர்ட் ஃப்ரம் லாயின் டு groin, testis அண்ட் இன்னர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் thigh. ஸோ லாயின் டு groin அப்படின்னா வந்து ஸோ லாயினில் என்ன இருக்குது, ரீனல் ஆரிஜின் அப்படிங்கிறது தெளிவாகவே தெரியுது. ஸோ groin போகுது அப்படின்னா ஸ்டோன் வந்து எந்த லெவலில் இருக்குது, டெஸ்டிஸ் போகுதுன்னா ஸ்டோன் கொஞ்சம் கீழே இறங்கியிருக்கு, இன்னர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் thigh போகுதுன்னா அதுக்கும் ஸ்டோன் வந்து இங்கே பிளேடரில் இருக்கா இல்லை அதுலேருந்து கீழே இறங்குதா அப்படிங்கிறது எல்லாம் வந்து நம்ம ஈஸியாக கெஸ் பண்ண முடியும். ஸோ ஆன்சர் வந்து ரீனல் கோலிக்கு. பெயின் ரேடியேட் ஃப்ரம் ரைட் ஹைப்போகாண்ட்ரியம் டு இன்ஃபீரியர் ஆங்கிள் ஆஃப் ரைட் ஸ்கேப்புலா. ஸோ இது வந்து நம்ம செலிடோனியமில் அடிக்கொருக்கா படிக்கிறது தான். ஸோ ஈஸியாக கெஸ் பண்ணிடுவீங்க டிசீஸ் கண்டிஷனை. ஸோ ரைட் ஹைப்போகாண்ட்ரியம் அப்படின்னாலே ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம மைண்டுக்கு வர்றது லிவர் அண்ட் கேல்பிளேடர் டிசீசஸ். ஸோ இது வந்து இன்ஃபீரியர் ஆங்கிள் ஆஃப் ரைட் ஸ்கேப்புலாக்கு ரேடியேட் ஆகுது அப்படின்னாலே அது பிலியரி கோலிக் தான். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கேரக்டர் ஆஃப் பெயின். இவ்வளோ நேரம் வந்து இந்த சைட்டு, ரெஃபர்ட் பெயின், ரேடியேஷனு எல்லாமே பார்த்தோம், ஷிஃப்டிங் எல்லாமே பார்த்தோம். சரி கேரக்டர் ஆஃப் பெயின் பார்க்கலாம் இப்போ. ஸோ கோலிக்கி பெயின் தான் ஃபர்ஸ்ட்டு. இந்த கோலிக் அப்படிங்கிற வேர்ட் வந்து நம்மளோட மெட்டீரியல் மெடிக்கல் ட்ரக்ஸ்லேருந்து எல்லாத்துலேயுமே வந்து ரிப்பீட்டடாக பார்த்துட்டே தான் இருக்கும்.
ஸோ கோலிக்கி பெயின்னா என்ன, அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஒரு ஷார்ப்பான ஒரு இன்டர்மிட்டன்ட் கிரிப்பிங் பெயின் இருந்துகிட்டே இருக்கும். சடனாக வரும், உடனே டிஸப்பியர் ஆகும் சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இது எங்கே வரும் அப்படின்னா, ஏதோ ஒரு ஹாலோ ஆர்கனில் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏற்படுது. அது மேபி வந்து பிலியரி கோலிக்காவும் இருக்கலாம், அடுத்து வந்து யூரிட்ரிக் கோலிக்காவும் இருக்கலாம். இப்போ பிலியரி கால்குலேனால பிலியரி கோலிக் வரும். யூரிட்ரிக் அங்கே ஸ்டோன் இருக்குது, ரீனல் ஸ்டோன் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஸ்டோன் இறங்கும்போது யூரிட்ரிக் கோலிக் வர சான்சஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி இன்டெஸ்டினல் கோலிக்கும் வர சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கோலிக்கி பெயின் அப்படிங்கிறது எந்த மாதிரியான நேச்சர் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெளிவாக தெரியணும். அப்போ தான் வந்து ஈஸியாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியும் எந்த பெயின் அப்படிங்கிறத. ஸோ இது வந்து எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனோம்னா, கோலோசின்த்தில் வந்து இதே மாதிரியான ஒரு எக்ஸாக்ட் பெயின் இருக்கும். பவல் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும்போது அது இன்டெஸ்டினல் கோலிக்காக ப்ரெசென்ட் ஆகும். பைல் டக்ட் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும்போது அது பிலியரி கோலிக்காக ப்ரெசென்ட் ஆகும். அடுத்து யூரிட்டர் ஆர் ரீனல் பெல்விஸ் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா ரீனல் ஆர் யூரிட்ரிக் கோலிக்காக ப்ரெசென்ட் ஆகும். ஸோ பேஷண்ட் வந்து இந்த நேச்சர் ஆஃப் பெயினில் ப்ரெசென்ட் ஆகிறாங்கன்னா அந்த லொக்கேஷனை வச்சு என்ன டிசீஸ் என்னவா இருக்கலாம் ரீசன் அப்படிங்கிறத ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட்டு கான்ஸ்டன்ட் பேர்னிங் பெயின் இருக்குது. ஒரு பேர்னிங் பெயின் இருக்குது அப்படின்னாலே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன யோசிப்போம், பெப்டிக் அல்சர், பர்ஃபரேஷன் போக வேண்டியதில்லை, மேபி பெப்டிக் அல்சர் அப்படிங்கிற ஒரு சிம்பிளான டயக்னோசிஸ் நம்ம அரைவ் பண்ண முடியும். ஸோ பார்ப்போம். பெரிட்டோனைட்டிஸ் இருக்குது, சான்சஸ் இருக்குது. அடுத்து பர்ஃபரேட்டட் பெப்டிக் அல்சர் இல்லை பெப்டிக் அல்சர் எதுனாலுமே பர்னிங் பெயின் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு சிவியர் அகோனிசிங் பெயின் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா அக்யூட் பேங்க்ரியாட்டிட்டிஸில் இருக்கும், இல்லைனா டார்ஷன் அப்படிங்கிறது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஆர்கன் டேர்ன் ஆகிறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இது டெஸ்டிஸில் ரொம்ப காமனாக இருக்கும், இல்லைனா ஓவரியில் காமனாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கன் வந்து டேர்ன் ஆகும்போது என்ன ஆகும், பிளட் சப்ளை வந்து கம்ப்ளீட்டாக கட் ஆகும். அப்போ வந்து அந்த இடத்துல வந்து இஸ்கீமியா வரும். இஸ்கீமியா வரும்போது கேங்க்ரீன் போகிறது கூட சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ ஒரு சிவியர் அகோனிசிங் பெயின் இருக்குது அப்படின்னாலே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த டார்ஷன் ரிலேட்டட் திங்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக பார்க்கணும். அக்யூட் பேங்க்ரியாட்டிட்டிஸில் கண்டிப்பாக வந்து ஏதோ ஒரு சிம்டம்ஸ் வந்து கூட அசோசியேட்டாகி வரும். அதை வச்சு ஈஸியாக வந்து அதை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட்டு த்ராபிங் பெயின். ஸோ த்ராபிங் பெயின்னாலே நமக்கு பெலடோனா தான். பெலடோனாவோட பேசிக் பெத்தாலஜி என்ன அப்படின்னா இன்ஃப்ளமேஷன். ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் இருக்கும் அங்கெல்லாம் கண்டிப்பாக த்ராபிங் பெயின் இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹெப்படைட்டிஸ், கோலிசிஸ்டைட்டிஸ். நெக்ஸ்ட் ஸோ சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்குது. பெயின் குறையுது அப்படின்னா ஓகே பேஷண்ட் வந்து பெயின்லேருந்து செட்டில் டவுன் ஆகிட்டான், ஸோ வந்து பேஷண்ட் வந்து ரெக்கவர் ஆகிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு கூட சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் சொல்கிறாங்க. ஸோ பெயின் குறையிறதை பார்த்து நம்ம ரொம்ப ஹாப்பி ஆகக்கூடாது சில கண்டிஷன்ஸில். ஸோ அது என்னென்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட்டு அக்யூட் அப்பெண்டிசைட்டிஸ். இது வந்து எல்லா டைமும் கிடையாது, சில டைமில் இந்த மாதிரியும் நடக்க சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ ஒரு அக்யூட் அப்பெண்டிசைட்டிஸில் பெயின் குறையுது அப்படின்னா மேபி அந்த இடத்துல அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் கேங்க்ரினஸ் அப்பெண்டிக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறது தான் வந்து நெக்ஸ்ட் ஒரு யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். அடுத்து செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் பெப்டிக் பர்ஃபரேஷனில் நம்ம வந்து பெயின் குறையும் போது நம்ம வந்து பேஷண்ட் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு இல்யூஷன் நமக்கு வரக்கூடாது. மெயினாக அங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா பெரிட்டோனியல் எக்ஸுடேட் வந்து அந்த கேஸ்ட்ரிக் கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த இரிட்டேட்டிங் கேஸ்ட்ரிக் கண்டென்ட் எல்லாம் டைலூட் பண்ணுறதுனால தான் வந்து நமக்கு பெயின் குறையுது செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் பெப்டிக் பர்ஃபரேஷனில். ஸோ டிசீஸ் ப்ரோக்ரஸ் ஆகிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு ஷுர் சைன் தான் இது. நெக்ஸ்ட்டு இஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் ஆன் பெயின். சரி, ப்ரெஷர் கொடுத்தா வந்து எந்த பெயின் அக்ரவேட் ஆகும், எந்த பெயின் அம்லரேட் ஆகும்னு பார்க்கலாம். ஸோ பெயின் அம்லரேட் ஆகுது அப்படின்னா அது மெயினாக வந்து கோலிக் பெயின். இது எக்ஸாக்டாக வந்து கோலோசின்த்தில் நம்ம பார்க்கலாம். அந்த பெண்டிங் டபுள் வந்து அப்படி ஒரு அம்லரேஷன் இருக்கும். அடுத்து பெயின் அக்ரவேட் ஆகுது அப்படின்னா என்ன கண்டிஷன் இருக்கலாம்னா இன்ஃப்ளமேஷன்ஸ் இருக்க சான்சஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பெயின் வந்து வாக்கிங் அப்போ, ஜோல்ட்டிங் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் யூரிட்ரிக் கோலிக் ரிலேட்டட்னு, ரெஸ்பிரேஷன் அப்போ, மிக்சரேஷன் அப்போ, இப்போல்லாம் அக்ரவேட் ஆகுதுன்னா என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ்னு பார்க்கலாம். அமீபிக் ஹெப்படைட்டிஸ் இருக்கலாம், மேபி சிம்பிள் ஹெப்படைட்டிஸ் கூட நீங்கள் திங்க் பண்ணலாம். அடுத்து கோலிசிஸ்டைட்டிஸ், அப்பெண்டிசைட்டிஸ், இது எல்லாமே கூட வர அசோசியேட்டட் சிம்டம்ஸை வச்சும் நேச்சர் ஆஃப் பெயின் வச்சும் சைட் ஆஃப் பெயின் வச்சும் ஈஸியாக வந்து நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். பெயின் அண்ட் ஜோல்ட்டிங் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம், இது யூரிட்ரிக் கோலிக்காக இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் ரொம்ப அதிகம். பெயின் டியூரிங் டீப் இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் காஃபிங். ஸோ டீப் இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் காஃபிங் அப்படின்னாலே சம்திங் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டமில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு பார்ட் வந்து ரிலேட் ஆகுது பெயின் கூட அப்படின்னு தெளிவாக தெரியுது. ஸோ டயஃப்ரமேட்டிக் ப்ளூரசி பெயின் தான் வந்து நமக்கு அந்த மாதிரி இருக்குது. பெயின் டியூரிங் மிக்சரேஷன் அப்படின்னாலே
ஸோ மிக்சரேஷன் அப்போ பெயின் வருது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம யூரிட்ரி கோலிக் தான் யோசிப்போம், ரீனல் ரிலேட்டட் காசஸ் தான் யோசிப்போம். அது போக பெல்விக் அப்பண்டிசைட்டிஸ் அண்ட் பெல்விக் ஆப்சஸ் வந்து நம்ம திங்க் பண்ணணும். பெயின் டியூ டு ஃபேட்டி ஃபுட்ஸ், இது உங்களால் ஈஸியாக சொல்ல முடியும், கோலிசிஸ்டைட்டிஸ் தான். பெயின் டியூ டு ஸ்பைசி ஃபுட்ஸ், ஆல்கஹால் அண்ட் ட்ரக்ஸ் லைக் ஆஸ்பிரின் அப்படின்னாலே சொல்லிடுவீங்க, பெப்டிக் அல்சர் டிசீஸ் தான். பெயின் ரிலீவ் பை சிட்டிங் அப் ஃப்ரம் ரெக்கம்பண்ட் பொசிஷன், அது என்ன அப்படின்னா இது ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கும். பேங்க்ரியாடைட்டிஸில் பெயின் வந்து சிட்டிங் அப் வந்து ரிலீவ் பண்ணும். அடுத்து வாமிட்டிங்க்கு அப்புறம் வந்து பெயின் ரிலீவ் ஆகுது அப்படின்னா அது பெப்டிக் அல்சர். வாமிட்டிங் ரிலீவ்ஸ் பெயின், உடனே வந்து வாமிட் பண்ணோன்னே பெயின் ரிலீவ் ஆகும், பட் மறுபடியும் வந்து அந்த பெயின் வந்து ரீஅப்பியர் ஆகுது அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக பெரிட்டோனைட்டிஸ். ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் பெயின் வச்சு எந்த மாதிரி அக்யூட் அப்டமனை வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து என்ன அசோசியேட்டட் சிம்டம் இருக்கோ அதை வச்சு எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாங்கிறத நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ ஸோ மச்.